प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ अति बहुमूल्य नाम रे प्रभुଙ୍କ दास भाव रे मु आपण मान आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाए। प्रभु महान परमेश्वर सामान को पुनि सुजोग देइछन वाक्य सुनिबा पाई मु प्रभु को अशेष धन्यवाद दिए। आज आमे जो प्रसंग रे प्रभु को वाक्य ध्यान करिबा सेई प्रसंगटी हेला दुख भोगर पाठशाला। दुख भोगर पाठशाला, स्कूल ऑफ सफरिंग। आज अल्प समय आम ध्यान करिबा कहीं प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी को जुग जुग धरी ए स्कूल रे भर्ती होगा पड़ी। कहीं ख्रीष्ट विश्वासी मान को दुख मध्य दे जीवा पई पड़े। जदि ख्रिस्टियन जीवन रे जदि किसी समस्या नहीं ताहेले आमान को बुझीबा पई पड़िबो ता जीवन रे बड़ समस्या अछि। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को प्रत्येक को साहाय्य करंतु। आज वाक्य ध्यान करबा समय रे प्रभु आमान को प्रत्येक को अनुग्रह करंतु जेपरि वाक्य जरिया रे आम जीवन को आमे समीक्षा करि पारू, आम जीवन को आमे पुनि थरे देखि पारू जे वास्तव रे मोर जीवन किबळी भाबरे गति करूछि। बाइबल रे एपरि गोटे कथा लिखा जाए, आपण पढ़िले आश्चर्य लागिबो। जेसाई भविष्यवक्ता पुस्तक तार 48 पर्व 10 पद एठार लिखा जाए, देखो आम्भे तुम्भको परिष्कार करियछु, मात्र रूपा परि नुहे, आम्भे दुख रूप उम्हाई रे तुम्भको मनोनीत करियछु। आश्चर्य विषय नुहे कि रूपार परख तो प्रबल उत्ताप रे हुए, किंतु ताठारु मध्य अधिक उत्ताप होची ए दुख रूप उम्हाई रे। आउ सेई ठारु परमेश्वर मनोनीत करिछि बोली कहउछंती। प्रभु आमान को प्रत्येक को सहाय्य करंतु। आजर ध्यान आम प्रत्येक को निमंते गोटे आशीर्वादर कारण हो। आम जीवन को पुनि थरे परमेश्वर को वाक्य अनुसार गठन करने पे सहाय्य करू। तो आज आम जो प्रसंग रे ध्यान करुछु दुख भोगर पाठशाला, तब चिंता कर देखिबा दुख भोग कहीं आसे, कहीं गोटे ख्रिस्टियन को, गोटे ख्रिस्ट विश्वासी को, गोटे साधु व्यक्ति को कहीं दुख मध्य दे जीवा पई पड़ी थाए। आसंत माने से दिगरे ध्यान करिबा। प्रथम थेसलोनिक्य तार 3 पर्व 3 पद एठारे पर लिखा जाए, जेपरी केही एई समस्त क्लेश मध्य विचलित न हुए, आम्भे माने एथि निमंते निरूपित बोली तुम्हें माने तो निजे जानो। दुख आसीबा समय रे, क्लेश आसीबा समय रे जेपरी आपण विचलित न हुवंती, बरं जानती जे आपण एथिपाई निरूपित होइछंती। केते स्पष्ट मोर प्रिय माने, आमे दुख भोग करिबा पाई निरूपित होइछु। परमेश्वर आमको बाछि छंती दुख भोग करिबा पाई। जेपरि आपण दुख मध्य दे जिबे, आपण कष्ट मध्य दे जिबे, आपण ताड़ना मध्य दे जिबे, आपण निंदा मध्य दे जिबे, एथि पाई परमेश्वर आपण को निरूपण करिसंती। प्रेरित तार 14 अध्याय तार 22 पद, पुणी से स्थान मानक शिष्य मानक मन को सुस्थिर कले और विश्वास अटल रहिबा पई से मान को उत्साह प्रदान करी कहिले, अनेक क्लेश मध्य देई आंभ मान को ईश्वर को राज्य रे प्रवेश करने को हबो। साधु पाउल ए स्थान रे शिष्य माने क्यों माने जो माने ख्रीष्टंकर अनुकरण करती, ख्रीष्टंक पछरे जाती। जेपरि आपण तो शिष्य मानकर मन को सुस्थिर करुछंती, कारण दुख आसिले, समस्या आसिले, निंदा आसिले, अनाटन समय आम अस्थिर हो जाऊ। ए स्थान रे
ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ସୁସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଟଳ ରହିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ହେଲା ଅନେକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହବ। ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲି ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ, କିଛି କ୍ଲେଶ ରହିବ ନାହିଁ, କିଛି ନିନ୍ଦା ରହିବ ନାହିଁ, କିଛି ତାଡ଼ନା ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବିଥାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ପର୍ବ ତାର 20 ଏବଂ 21 ପଦ, ଏଟା ଲେଖାଯାଏ, ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଦୋଷରୁ ଯଦି ପ୍ରହାର ସହ୍ୟ କର, ତେବେ ସେଥିରେ ଅବା କ'ଣ ସୁଖ୍ୟାତି? କିନ୍ତୁ ଯଦି ସତ୍କର୍ମ କରି ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କର, ତେବେ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ହିଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗମନ କର, ଏଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ସେ କ୍ରୁଶର ସମ୍ରାଟ, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ଯେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ଯେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଅଟନ୍ତି, ସିଏ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ? ସତ୍କର୍ମ କରି ଦୁଃଖ ଭୋଗ। ତାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନଥିଲା, ଭୁଲ ନଥିଲା, ତଥାପି କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଭୁଲ କରିନଥିବେ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମିତିକା ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଅପମାନିତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପିତର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମେମାନେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁଥିଲୁ, କାରଣ ଆଜିର ପ୍ରସ୍ପେରିଟି ଶିକ୍ଷା, ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ସମୃଦ୍ଧିର ଶିକ୍ଷା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଛି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ଆସିବ ନାହିଁ, ନୈରାଶ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସୁଖ ହିଁ ରହିବ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ, ସମସ୍ୟା, କଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ଲୋକମାନେ ବିଚଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ତୁମର ପାପ ସକାଶେ, ତୁମର ଭୁଲ ସକାଶେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ଆମେ କରୁଛୁ କ'ଣ? ଏ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ପାଠଶାଳାରେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଦଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ପାଠଶାଳାରେ ଆପଣ ନିଜର ନାମ ଭର୍ତ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି, ନିଜର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଏନରୋଲ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ସ୍କୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ୟା ପରେ କହିବି ଆର ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆହୁତ ହୋଇଛୁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗମନ କରିବୁ, ଅନ୍ୟ କାହାରି ପଦଚିହ୍ନରେ ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଏ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଆସେ? ତ ଦେଖିବେ ଏବ୍ରୀ 12 ପର୍ବ ତାର 7 ପଦ, ଶାସନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତ ତୁମେମାନେ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରୁଅଛ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଶାସନ ପାଇଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଡିସିପ୍ଲିନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନିଅନ୍ତି। ଶାସନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତ ତୁମେମାନେ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରୁଅଛ। ଈଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛନ୍ତି। କାରଣ ପିତା ଯାହାକୁ ଶାସନ ନ କରନ୍ତି, ଏପରି ପୁତ୍ର କିଏ ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଇଯାଉ, ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ ନାହିଁ, ଆଉ କଷ୍ଟ ଆସିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଉଛି କ'ଣ? ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପୁତ୍ର ଯାହାକୁ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ। ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଯଦି ଏଡ଼ାଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ତାହା ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ, ତେବେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସମୟରେ ଆମର ମନୋଭାବ କିପରି ରହିବା ଦରକାର? ଆମେ କୋଉ ଏଟିଟ୍ୟୁଡରେ ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା? ଦୁଃଖ ଆସିବା ସମୟରେ ଆମର ମନୋଭାବ କିପରି ରହିବା ଦରକାର? ବାଇବଲ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ?
ଦୟାକରି ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆଇବ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 21 ପଦ ଏବଂ 22 ପଦ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଆଉ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ମାତାର ଗର୍ଭରୁ ଉଲଙ୍ଗ ଆସିଅଛି ଓ ମୁଁ ଉଲଙ୍ଗ ହୋଇ ସେଠାକୁ ଫେରିଯିବି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ନେଇ ଅଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ। ଏହି ସବୁରେ ଆଇବ ପାପ କଲା ନାହିଁ ଅବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଅବିବେଚନାର ଦୋଷାରୋପ କଲା ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସମୟରେ ଆମର ମନୋଭାବ କେମିତି ରହିବା ଦରକାର, ଏଠାରେ 2ଟି ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ। ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସାର ମନୋଭାବ, ଗୋଟେ ଧନ୍ୟବାଦର ମନୋଭାବ। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ନେଇ ଅଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଅନେକ ଥର ଆମେ ପାଇଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମଠାରୁ ଯଦି କିଛି ଚାଲିଯାଏ ସେ ସମୟ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରିଥାଉ, ଆମେ ଅବିବେଚନାର କଥା କହିଥାଉ, ଆମେ ଯାହା କହିବା କଥା ନାହିଁ ତାହା କହିଥାଉ। ଦୁଃଖ ଆସିବା ସମୟରେ ଆମେ ଗୁଡ଼େଇ କଥା କହିଥାଉ, ମନରେ ଅନେକ ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଥାଏ। ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର କଲେ? କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆଇବଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କି ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ଶିଖୁଛୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସମୟରେ ଆମ ରାଇଟ୍ ଏଟିଟ୍ୟୁଡ କେମିତି ରହିବା ଦରକାର। ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେ ତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଯେ ସର୍ବସାମର୍ଥୀ, ଯେ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଯଦି ତାର ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆଣୁଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାର ମନୋଭାବ କିପରି ରହିବା ଦରକାର? ପ୍ରଥମ କଥା ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ପ୍ରଶଂସାର ମନୋଭାବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ମନୋଭାବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖୁଛୁ ଏହି ସବୁରେ ଆଇବ ପାପ କଲା ନାହିଁ ଅବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଅବିବେଚନାର ଦୋଷାରୋପ କଲା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ କଲେ ନାହିଁ, ସେ ଅବିବେଚନାର କଥା କହିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦୁଃଖ ଆସିବା ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେମିତି ରହିବା ଦରକାର ଆମେ ତାହା ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। এই ଦୁଃଖ ଆସିବା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ଆଜି ନୁହେଁ ତ କାଲି ଆସିବ ଦୁଃଖ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ଯିବା ସମୟରେ এই ଦୁଃଖକୁ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଇବଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଏଡ଼େଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତା ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି। ଯାକୁବ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 2 ପଦ ଆଉ 3 ପଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଢୁଛି। ଏଟା ଲେଖାଯାଏ, ହେ ମୋହର ଭାଇମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଅ, ସେତେବେଳେ ଏହା ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ବୋଲି ମନେ କର। ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ଏହା ତ ଜାଣିଅଛ। ଦୁଃଖ ଆସିବା ସମୟରେ, ପରୀକ୍ଷା ଆସିବା ସମୟରେ, ନିନ୍ଦା ଆସିବା ସମୟରେ କେମିତି ରହିବା ଦରକାର? ଏହା ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ବୋଲି ମନେ କର, ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କର। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଏଲାଉ କରିଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ପରମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ବିଷୟ ଆସିବ ନାହିଁ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଏଲାଉ କରିନାହାନ୍ତି। ଅକସ୍ମାତ୍ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ, ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଏଲାଉ କରିଛନ୍ତି, ତା ପଛରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଅନେକ ଥର ଅବିବେଚନାର କଥା କହିଛୁ, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଅନୁତାପ କରିଛୁ, ମୁଁ ଏମିତି କହିବାର ନଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଟା ଲେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ବୋଲି ମନେ କର। କାରଣ କଣ? ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ, ପରୀକ୍ଷାରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେଇଯିବେ। ଆମେ ଅନେକ ଥର କହିଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଆସେ? ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଆସେ, ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଆସେ, କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଆସେ। ଲେଖାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ତୁମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଅ। ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଆସେ, ଆଉ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କେମିତି ରହିବେ ଏଇ କଥା ଲେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଧନ୍ୟ। ଆଜିର ସମୟରେ ଜଗତରେ ଦେଖିବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, କଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ଅବାଟରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବାଇବଲରୁ ଗୋଟେ ସଂଶୋଧିତ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ।
ଯେ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ପାଠଶାଳାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସମୟରେ ଆମର ମନୋଭାବ କେମିତି ରହିବା କଥା ତାହା ବି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 2 ପର୍ବ 23 ପଦ ଏଟା ଲେଖାଯାଏ, ସେ ନିନ୍ଦା ପାଇବା ସମୟରେ ଫେରି ନିନ୍ଦା କଲେ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରତିହିଂସା କରିବାକୁ ଭୟ ଦେଖାଇଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମର୍ପଣ କଲେ। ନିନ୍ଦା ପାଇବା ସମୟରେ ଫେରି ନିନ୍ଦା କଲେ ନାହିଁ, ସେ ନୀରବରେ ସହିଗଲେ, ପ୍ରତିହିଂସା କରିବାକୁ ଭୟ ଦେଖାଇଲେ ନାହିଁ। ତା ଉପର ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ସେ କୌଣସି ପାପ କଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କ ମୁଖରେ କୌଣସି ଛଳ କଥା ନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ଆଦର୍ଶ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଯାଇକି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ମୋ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଦୁଃଖ ଆସିପାରେ। ଦୟାକରି ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ପର୍ବ ତାର 12 ପଦ ଏବଂ 13 ପଦ। ମୁଁ ପଢୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ପର୍ବ 12 ପଦ ଏବଂ 13 ପଦ। ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ରୂପ ଅଗ୍ନି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି, ତାହା ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷୟ ବୋଲି ମନେ କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ, ବରଂ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ସହଭାଗୀ ହେଉଅଛ, ସେହି ପରିମାଣରେ ଆନନ୍ଦ କର, ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରକାଶ ହେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ମହାନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ। କି ସୁନ୍ଦର ଲେଖା! ପିତର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଯିବା ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଇନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ରୂପ ଅଗ୍ନି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି, ତା ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ବୋଲି ମନେ କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ। ଏହା ଅସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ଏଇଟା ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଦୁଃଖ ଆସିବ, ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ। 13 ପଦରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ସହଭାଗୀ ହେଉଅଛ, ସେଇ ପରିମାଣରେ, ମାନେ ଯେତେ ଦୁଃଖକୁ ସେତେ ଆନନ୍ଦ, ଅଳ୍ପ ଦୁଃଖରେ ଅଳ୍ପ ଆନନ୍ଦ, ଅଧିକ ଦୁଃଖରେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ, ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରକାଶ ହେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମହାନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦିତ ହବ। ଓ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କି ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଗରୁ ଆମକୁ ସଚେତନ କରୁଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଗରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗଠନ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ। ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସମୟରେ ଆମର ମନୋଭାବ କେମିତି ରହିବା କଥା, ମୋ ବାକ୍ୟରୁ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିବେ ଯେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ବିଷୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 4 ପର୍ବ 19 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ଅତଏବ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆପଣା ଆପଣା ଆତ୍ମାକୁ ସମର୍ପଣ କରି ସତ୍କର୍ମରେ ନିବିଷ୍ଟ ରହନ୍ତୁ। କଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ଦୁଃଖ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହୁଁ। ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆଣ ନାହିଁ ରାଜା। କି ଲେଖାଯାଉଛି ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମତେ ଦୁଃଖ। ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ଆପଣା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆପଣା ଆପଣା ଆତ୍ମାକୁ ସମର୍ପଣ କରି ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିବିଷ୍ଟ ରହିବା। ଦୁଃଖ ଆସୁ, ସମସ୍ୟା ଆସୁ, କଷ୍ଟ ଆସୁ, ନିନ୍ଦା ଆସୁ, ଅପମାନ ଆସୁ, ଆମେ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଓହରି ଯିବା ନାହିଁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅଟେ, ସେ ଏଲାଉ କରିଛନ୍ତି ପାଇଁ ଆସିଛି। ତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସମୟରେ ଆମର ମନୋଭାବ ଏଭଳି ଭାବରେ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଗୁଡାକ ଦଉଛନ୍ତି।
ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 3 ପର୍ବ 17 ପଦ, କାରଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ସକାଶେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ଠାରୁ ବରଂ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତାହେଲେ ସତ୍କର୍ମ ସକାଶେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ଭଲ। ମାନେ ସତ୍କର୍ମ କରିକି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ସତ୍କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି କି ଲାଭ? ଅନେକ ଲୋକ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସତ୍କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡିଥାଏ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭାବୁ ମୁଁ ତ ଠିକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି, ମୁଁ ତ କିଛି ଭୁଲ କରି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି, ମୁଁ ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ହେଲି, ମୁଁ ତ ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତା କଲି, କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଆସୁଛି? এইটা বাইবেলର ବିୟୁଟି ଅଟେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଏଲାଉ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ହଉ। ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ପାଠଶାଳାରେ ରୁହେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଯଦି ସେ ରୁହେ, ତାହେଲେ ତାର ଫଳାଫଳ କେମିତି ଆସେ, ତା ରିଜଲ୍ଟଟା କେମିତି ଥାଏ, ତା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ ରଖାଯାଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆମ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ବର୍ଷର ଶେଷରେ ତାର ଫଳାଫଳ ଆସିଥାଏ, ତାର ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ତ ଏଇ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ରିଜଲ୍ଟଟା କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏବ୍ରୀ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 8 ପଦ, ପୁତ୍ର ହେଲେ ହେଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞାବହତା ଶିକ୍ଷା କଲେ। ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସେ, ତାର ଯେଉଁ ଫଳାଫଳ ବାହାରେ, ତାହା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞାବହତା, ତାହା ହେଉଛି ବାଧ୍ୟତା। ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଆମକୁ କ'ଣ କରେ? ବାଧ୍ୟତା ଆଡ଼କୁ କଢ଼େଇ ନିଏ, ଆଜ୍ଞାବହତା ଆଡ଼କୁ କଢ଼େଇ ନେଇଥାଏ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତି? ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟତା ଶିଖିବୁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହବୁ। ଏହା ସେ ଆମଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି। କାରଣ ଆମଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅବାଧ୍ୟତା କାଢ଼ି ନିଏ, ଆଉ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଆସିବା ସମୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ବଶୀଭୂତ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ବସି ପଡ଼ୁ, ଆମେ ବାଧ୍ୟତା ଶିଖୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଆମ ଜୀବନରେ ବାଧ୍ୟତା ନେଇ ଆସେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ପିତର 5 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହର ଆକର ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଅନନ୍ତ ଗୌରବର ସହଭାଗୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଉତ୍ତାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ, ସୁସ୍ଥିର, ସବଳ ଓ ସଂସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ଏଟା ଲେଖାଯାଏ ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହର ଆକର। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଯେପରି ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଗୌରବର ସହଭାଗୀ ହେଇପାରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନାଇଁ ଜାଗତିକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ଜାଗତିକ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ସମୃଦ୍ଧି ଦେବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଅନନ୍ତ ଗୌରବର ସହଭାଗୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ। এই ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଅଳ୍ପ କାଳର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଅନନ୍ତ କାଳର ସୁଖ ଭୋଗ ଆଡ଼କୁ କଢ଼େଇ ନେଇଥାଏ। କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଉତ୍ତାରେ ସିଦ୍ଧ, ସୁସ୍ଥିର, ସବଳ ଓ ସଂସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ଦୁଃଖ ଭୋଗ ବିନା ସିଦ୍ଧତା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ସୁସ୍ଥିରତା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ସବଳ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ସଂସ୍ଥାପିତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ଯେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଫଳାଫଳ ଆସିବ ଯେ ଆପଣ ସିଦ୍ଧ ହେବେ, ଆପଣ ସୁସ୍ଥିର ହେବେ, ସବଳ ଏବଂ ସଂସ୍ଥାପିତ ହେବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଇଛି। ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଯିବା ସମୟରେ ଏହା ଆମକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିବ, ସୁସ୍ଥିର ସବଳ କରିବ। କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏ ଦୁଃଖ ମୋର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, ମୋତେ ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ମୋତେ ବର୍ବାଦ କରିଦେବ, ମୋ ଶାନ୍ତି ହରଣ କରିବ। କିଛି ନୁହେଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆପଣ ସେ ସ୍କୁଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ତ,
परमेश्वर दुख रूप उमाईरे आपन रखिबा समय आपण परमेश्वर हस्तर समर्पित होई आपण निश्चित रुहंतु, सुस्थिर रुहंतु, नीरव रुहंतु। जदि आपण बुझी पारु नांती काहे कि दुख मध्य दे जाउछंती, किंतु परमेश्वर आपण को पई ता एलाउ करिसंती। एब्री तार 12 पर्व तार 11 पद लिखा जाए, शासन वर्तमान आनंदजनक बोध न होई दुखजनक बोध हुए, तथापि जो माने तो द्वारा शिक्षा प्राप्त होई अछंती ताहा परे सेमान को शांतिर फलस्वरूप धार्मिकता प्रदान करे। अंडरलाइन करंतु, शासन वर्तमान आनंदजनक बोध हो नहीं, आपनको दुखजनक बोध होउछि, आपनको किछि आनंद दउ नहीं। प्रभु जो शासन करुछंती, दुख भोग मध्य दे नउछंती, कष्ट मध्य दे आपनको नउछंती, निंदा ताड़ना मध्य दे नउछंती, आपनको भल लागु नहीं। किंतु तो द्वारा शिक्षा प्राप्त हेले, आपण से स्कूल रे रहिले कोन हबो, आपण शांतिर फलस्वरूप धार्मिकता प्राप्त हेबे। परमेश्वर आपण को पई ता निरूपित कर रखिछंती, ए फल आपण भोगिबे, एटा आपण को पई थुआ जाईछि। प्रिय भाई भौणी माने, प्रभु को नामर स्तुति हो जे परमेश्वर आम पाई एते सुंदर योजना करिसंती, आउ ताहा आम जीवन रे कार्यकारी हेबो जेते आमे दुख भोग मध्य दे जिबा, जेते आमे निंदा ताड़ना मध्य दे जिबा, अपमान दे जिबा। एहा एही दिन मानकर जो भाई भौणी माने दुख कष्ट दे जाउछंती, नैराश्य रे जाउछंती, विभिन्न देश रे विभिन्न राज्य रे अपना परिवार द्वारा अपना कर्म क्षेत्र रे जो दुख भोग दे जाउछंती, सेमान को जस्ट इनकरेज करिवा पई जे आपण राइट वे रे अछंती, आपण राइट डायरेक्शन रे अछंती, आपण ठीक स्थान रे अछंती, एईटा मु आपण कहिबा पई चाहे। द्वितीय कोरिन्थियो तार 1 अध्याय तार 5 पद, कारण ख्रीष्टଙ୍କ सकाशे आम्भ मानक दुख भोग जेपरि प्रचुर, सेहीपरि ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा आम्भ मानक सांत्वना मध्य प्रचुर। कंफर्ट पाइबे आपण, ख्रीष्टଙ୍କ सकाशे दुख भोग, दुख भोगिवार अन्य कौन से कारण अछि कि नहीं। ख्रीष्टଙ୍କ सकाशे आमे दुख भोग करछु, ख्रीष्टଙ୍କ सकाशे निंदा ताड़ना आछि, ख्रीष्टଙ୍କ सकाशे अपमानित होउछु। जदि आमर दुख जदि प्रचुर, आमानक सांत्वना मध्य प्रचुर हेबो। एहा तार रिजल्ट अटे। प्रभु आम प्रत्येक को साहाय्य करंतु। प्रिय भाई भौणी माने, एई दिन मानकर परमेश्वर तांको वाक्य द्वारा आमान को सबल करूछंती, आमान को प्रस्तुत करूछंती आउ गोटे स्टेप को नेबा पई, आउ गोटे स्तर को नेबा पई। जदि देखिबे याकूब तार 1 अध्याय तार 2 पदरु 4 पद मु आपण पुनी पढ़िबा पई चाहे। एटा लेखा जाउछि याकूब तार 1 अध्याय 2 पदरु 4 पद, हे मोहर भाई माने, तुम्हें माने जेतेबेले नाना प्रकार परीक्षा रे परीक्षित हुओ, सेतेबेले ताहा विशेष आनंदर विषय बोली मने करो। परीक्षा सिद्ध विश्वास जे धैर्य उत्पन्न करे, एहा तो जानी अछ। आउ तुम्हें माने जेपरि कौनसी विषय उणा न पड़ी सिद्ध और संपूर्ण हुओ, एथिपाई धैर्य संपूर्ण रूपे कार्य साधन करू। कौन आपण जेपरि कौनसी विषय उणा पड़ती नहीं, सिद्ध हुअंती और संपूर्ण हुअंती, एइथिपाई परमेश्वर आमको या मध्य दे नियंती। परमेश्वर आमको काहे कि नियंती, जेपरि आपण कौनसी विषय उणा पड़िबे नै, कंप्लीट हेबे, आपण समस्त आशीर्वाद प्राप्त हेबे। आपण को पई जो आशीर्वाद रखा ता सब आपण पाइबे, सिद्ध हेबे, संपूर्ण हेबे। एइथिपाई से आपण को जीवन रे ए कष्ट, ए समस्या, ए दुख, ए निंदा ताड़ना को रखी छंती। प्रिय भाई भौणी माने, जदि आपण को जीवन रे दुख नहीं, निंदा नहीं, अपमान नहीं, विपरीत परिस्थिति जाऊ नाहंती, तेबे आपण को जीवन को टिके समीक्षा कर देखंतु, वास्तव रे आपण ठीक रास्ता रे अछंती कि, आपण को आत्मिक जीवन ठीक दिगरे जाउछि कि। ए शिक्षा द्वारा निजको समीक्षा कर देखंतु। प्रिय भाई भौणी माने, साधु पाउल लिखुछंती 2 कोरिन्थियो तार 4 अध्याय 17-18 पद मु पढ़ुछि। एटा लिखा जाए, कारण एही क्षण कालस्थायी लघु क्लेश अत्यधिक बाहुल्य रूपे आम्भमान निमंते अनंत कालस्थायी महागौरव साधन करुअछि।
जेणु आम्भे माने दृश्य विषय प्रति लक्ष्य न करी अदृश्य विषय प्रति लक्ष्य करुअछु, कारण दृश्य विषय क्षण काल स्थायी किंतु अदृश्य विषय अनंत काल स्थायी। एठा साधु पाउल कहउछंती क्षण काल स्थायी लघु क्लेश, एई जो दुख भोग करूछ सदा काल रहिबो नाही, क्षण काल अल्प समय किछि वर्ष किछि मुहूर्त एई जीवन रहिबो, किंतु एहा अनंत काल स्थायी गौरव साधन करूअछि। प्रभुंकर गौरव राज्य निमंते आपको प्रस्तुत करुछि, कारण आमर जीवन दृश्य विषय पाई नुहे, ए जगतर सुख सुविधा आराम को लक्ष्य कर नुहे, से अदृश्य राज्य, से स्थायी राज्य जा अनंत काल स्थायी अटे, से विषय को लक्ष्य करी आम आगभर होछु। प्रिय भाई भौणी माने आपण माने विचलित हुंतु नाही, आसीबो दुख आसीबो, निंदा आसीबो, अपमान आसीबो, आपण विपरीत परिस्थिति मान दे जिबे, किंतु एहा आपण को ख्रीष्टन को ठारे सबल करिवो। आपण दुख दे जिबा समय परमेश्वर आपण को परित्याग करिवे नाही, से आपण को सहित रहिबे। कष्ट समय आपण को परित्याग करिवे नाही, से आपण को सहित रहिबे, किंतु से अलाउ करिवे। से गोटे वास्तव रे उत्तम बापा भाव में आमर पिता परमेश्वर आम पिला तांको पिला मानकु से कौन करती क्लेश मध्य दे नियंती, एलाउ करती जब से मजबूत हेबे, से जो आशीर्वाद रखा जाइछि ता से अंशाधिकारी हो पारे, एइथिपाई परमेश्वर एसब विषय एलाउ करती। तेणु साधु पाउल कौन कहउछंती रोमियो मंडली को लिखिबा समय तार 8 अध्याय तार 35 पदरु केतोटी पद मु पढ़िबा पई चाहे, जदि संभव हुए आपण मानकु 35 पदरु 39 पद पर्यंत पढ़िबी। लिखा जाए, ख्रीष्टों को प्रेम रु किए आंभ मान को विच्छिन्न करिवो। लिस्ट दौसन से कि क्लेश कि संकट कि ताड़ना कि दुर्भिक्ष कि उल्लंघता कि विपद कि खड्ग, जेपरि लेखा अछि, तुम्भ निमंते आंभे माने समस्त दिन निहत हुअछु, आमे माने बधयोग्य मेष परि गणित हुअछु, तथापि जे आंभ मान को प्रेम कले ताहांको द्वारा आंभे माने समस्त विषय रे सर्वत भावे विजयी अटु। कारण मृत्यु की जीवन, दूत की कर्तापण, वर्तमान की भविष्यत की पराक्रम की उच्चस्त विषय की निचस्त विषय कि अन्य कौन सी सृष्ट वस्तु आंभ मान को प्रभु ख्रीष्ट जीशु द्वारा प्रकाशित ईश्वर को प्रेम रु जे आम को विच्छिन्न करिबो नाही, एहा मु निश्चय जाने। एटा साधु पाउल कहउछंती किए ख्रीष्टों को प्रेम रु आमको अलगा करिबो। ता माने कोन, एई क्लेश संकट ताड़ना दुर्भिक्ष उल्लंघता विपद खड्ग मृत्यु ए समस्त विषय कौन करे, आमको ख्रीष्टों को प्रेम रे मजबूत कराए। कारण आमर प्राणर प्रिय प्रभु जदि आम पाई सबु देइछंती, तांको सकाशे तांको विश्वास करबा सकाशे तांको पदांक अनुसरण कर आगु को बढ़िबा सकाशे जदि टिके दुख आसे, कौन सेटा ता मध्य पुणी आशीर्वाद पाए आगामी जुगर भविष्यत रे प्रभु को राज्य रे आम पाई आशीर्वाद थुआ रही। प्रभु चाहती आपण कौन सी विषय उणा पड़तु ना, सिद्ध हुंतु, संपूर्ण हुंतु, सुस्थिर सबल संस्थापित हुंतु। तेणु परमेश्वर आपण जीवन में समस्त विषय एलाउ करुछंती। आसंतु चक्षु बंद करिबा, आपण आपणा को प्रभु को बलवंत हस्त समर्पित करिबा, प्रार्थना करिबा पई जिबा। चक्षु बंद करिबा, शुणिथिबा वाक्य को पुणी थे स्मरण आनिबा। प्रिय भाई भौणी माने, आपण आउ मु दुख भोग करबा निमंते निरूपित होइछु। आउ ए क्लेश दुख द्वारा ही आमको ईश्वर राज्य प्रवेश करबा को हबो। आपण जदि स्वर्ग राज्य प्रवेश करबा पई चाहंती, से रास्ता रे दुख भोग आसीबो ही आसीबो। आउ या पूर्वरु प्रभु जीशु ख्रीष्ट से रास्ता रे जाइकी आम पाई गोटे आदर्श प्रस्तुत करी जाइछंती। परमेश्वर हमको श्रृंखलित करबा पई चाहंती। प्रिय भाई भौणी माने, आसु दुख कष्ट आसीबा समय आ परमेश्वर को आमे प्रत्यारोप न करू, आनंद सहकारे ग्रहण करू।
दुख भोग को असामान्य विषय बोली मन करंतु नहीं। ईश्वर को इच्छा मते आमे दुख भोग करूछु, धार्मिकता पाई दुख भोग करूछु। परमेश्वर आमान को सिद्ध करिबा पाई चाहंती, सुस्थिर सबल करिबा पाई चाहंती। से चाहंती आपण बलिष्ठ हुंतु, से चाहंती आपण कौनसी विषय उणा न पड़ंतु। आ दुख आपण को ख्रीष्ट को प्रेम रे मजबूत करिबो। ए क्षणिक दुख भोग उतारे आपण अनंत काल स्थायी गौरवर सहभागी हेबे। विश्वास रे निजको प्रभु हस्तरे समर्पण करंतु। परमेश्वर आपण को जेभली भाव कढ़ेई नौछंती तांकर हस्तरे आपनार सब समर्पण करंतु, कारण परमेश्वर की इच्छा मते आपण दुख भोग करूछंती। आपण विपरीत चिंता करंतु नहीं, आपण निराश हुंतु नहीं। जे माने आपण मान को निंदा ताड़ना करूछंती सेमान प्रति आपण अन्य व्यवहार करंतु नहीं। परमेश्वर एलाउ करिसंती आपण को पाई। पिता परमेश्वर आपण को धन्यवाद दउछि प्रभु। आज वाक्य द्वारा आपण आम समस्त सहित कथा होती। आम समस्त जीवन रे प्रभु ए वाक्य निहाती दरकार थिला प्रभु। आमे जो दुख कष्ट समस्या अनाटन निंदा ताड़ना मध्य दे जाउछु प्रभु, ताहारी मध्य रे प्रभु जेपर आमे समस्ते सुस्थिर होई रहिबो प्रभु। आपणकर बलवंत हस्त तले आपणाको समर्पण करी प्रभु उत्तम कर्म रे आमे निविष्चित होई रहिबु। एतपे आपण आमान को अनुग्रह करंतु। पिता परमेश्वर ए वाक्य जो माने मध्य शुणुछंती आज जेभली भाव अच्छी प्रभु, पारिवारिक स्थिति जहा होना कहीं कर्म क्षेत्र समस्या थाई पारे प्रभु, से उत्तम कर्म कले मध्य लोक मान तांको निंदा ताड़ना करूछंती। हुए तो कौन सी एरिया रे समान रहुछंती से स्थान मान को लोक मान समान को ताड़ना करूछंती, निंदा अपमान करूछंती। प्रभु आपणक ठारे सुस्थिर रहिबा पई सहाय्य करो प्रभु। जब से माने पश्चातगामी हेबे नहीं प्रभु, विपथगामी हेबे नहीं प्रभु, आपण सेमान को सहाय्य करंतु। पिता परमेश्वर क्षणिक दुख भोग उद्धारे जो अनंत गौरव रखिछंती प्रभु, ताहा आमे अधिकार करिबा पई जाउछु। अल्प समय परे प्रभु ताहार अधिकारी आमे हेई पारिबु एहा जानी प्रभु सुस्थिर अटल रहिबा पई सहाय्य करो। गौरवमय पिता परमेश्वर आपण वाक्य द्वारा कथा हितबार धन्यवाद दिए। प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु प्रभु। सर्वदा ए वाक्य को स्मरण रखी प्रभु दुख कष्ट आसीबा समय निंदा आसीबा समय प्रभु धन्यवाद सहित रहिबे प्रभु। ए प्रकार अनुग्रह करंतु, आपण को प्रशंसा करिवे प्रभु। आपण को विरुद्ध रे विपरीत कथा न कहि प्रभु जेपरि स्थिर अटल रहि पारिबे ए प्रकार अनुग्रह करंतु। प्रार्थना आपण सुनिथिबारु आपण को शेष धन्यवाद दिए। ए प्रार्थनाटी मोर प्राणर प्रिय जिसु को नाम रे मागिले राजा, आमेन आमेन। प्रभु आपण मान को प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद।